Friends, after a long time, I'm coming to you live. The last 4 or 5 weeks, it's been very busy, very challenging, but very inspiring. So many matters to talk. When I'm not coming on live, I'm doing something very serious because we have enemies. If I tell them what I'm doing, if I tell you or even on Facebook what I'm doing, we have some political enemies, warmongers, those who want death and destruction of humanity. Not all, but many of them. So therefore, I just pray, obey the Lord, and spend time with Him and do what He says. Whatever He says, we must obey. Sometimes He says, Solomon said, there is time to pray, there is time to passionately work, and there is time to think, be quiet, and spend time with the Lord. Sometimes unspoken thoughts. So there is some good news to give you. While the devil has come to destroy and wrath pouring upon all nations of the world. Look at Revelation, 6th chapter, verse 2nd, 3rd, 4th, 5th, when you have time, read. The 4 horsemen, we're talking about apocalypse. Wars, famine, pestilence, and death. Time to talk about it. యుద్ధాల గురించి, కరువుల గురించి, రోగాల వైరస్ల గురించి, డెత్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ గురించి. ప్రకటన గ్రంథం, రెవల్యూషన్ 6వ అధ్యాయం 2 నుండి 8 వరకు చదవండి. We are truly in the last days. Never you will see what is happening today. Never. ప్రపంచ చరిత్రలో, అందరికీ చరిత్ర చదివి ఉంటారు, హిస్టరీ చదివి ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం చివరి దినాల్లో ఉన్నాము. We are in the last days. Truly last days. Look at all the prophecies, prophets that prophesied have been almost fulfilled. అందుకనే let your hearts not be troubled. Lot of people hearts are troubled. If you look at in America, 360 million people, only 300 people have been affected by coronavirus. 1 in million. అంటే 10 లక్షల్లో ఒకరు, 15 లక్షల్లో ఎఫెక్ట్ ఇచ్చింది. ఎంతమంది చనిపోయారు? 30 మంది. అంటే 1 కోటి మందికి ఒకరు. మొత్తం దేశం అంతా నర్వస్. ప్లేన్లన్నీ క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నారు, బిజినెస్లు మూసేస్తున్నారు, ప్రపంచం అంతా స్కూళ్ళు మూసేస్తున్నారు. 100 కోట్ల మంది ఉన్న 800 కోట్లలో ఈ కరోనా వైరస్ గురించి తెలియని వాళ్ళు 10% కూడా ఉండరేమో. అంత స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. ఏంటి ఈ నర్వస్నెస్? Let me talk to few of my American audience. The Bible says, let your hearts not be troubled. He that is in us is greater than he that is in the world. We are living what the Bible says in the Revelation 6th chapter, 2 to 8 verses. Apocalypse, wars, I repeat, famine, pestilence, and death. Those 4 horses represents these 4 death and destruction.
We have war in every country in the world. Last 1 month, you might have seen Turkey attacking Syria, attacking Russia and Syria attacking Turkey, and Kurds, lakhs and people destroyed, homeless. Thank God. Your prayers, God's grace, my small efforts. Just 2 days ago, peace deal has been done. God be the glory. Blessed are the peacemakers. We work hard. We try. Sometimes I'm sleeping 2 hours, 3 hours. Phones are burning. But still, we have to persist and work. Pray. Because these politicians, I'm not talking about 1 or 2. Most of them, they don't care about people dying. What is happening? You go to the Greece and Turkey border. Because of the Syria war, 25 million people and so many other countries, people are fleeing to Turkey because it is easy to come. Just from Syria, they have 3.5 million refugees now increased. Now another 1.5 million have come in. And they are opening the borders to Greece and Europe, Greece is shooting them. People have no place to sleep, no food, cold weather, winter. I've been there 7 times in the last 2-3 years. 7 times, 2 years. It's heartbreaking. It's painful when you see millions of children who lost their father. Go to Lebanon, go to Jordan, or watch on. They don't talk about this much. Crores and crores of people suffering and dying. But God is hope. అందుకనే ప్రకటన గ్రంథంలో ప్రభు చెప్పిన ప్రకారం చివరి దినాల్లో యుద్ధాలు, ఎక్కడ చూసినా యుద్ధం. ఇంతకుముందు ఎక్కడో ఒక దగ్గర యుద్ధం. ఇప్పుడు యుద్ధం లేని దేశమే లేదు. 200 దేశాలకి యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి. 2 ఫ్యామిన్, కరువు, కోకొల్లల ప్రజలు, కోట్ల ప్రజలు స్టార్వేషన్. డబ్బు చూస్తే ఒకప్పుడు 100 బిలియన్లు, ఇప్పుడు 2800 బిలియనీర్లు. అఫీషియల్గా. అన్అఫీషియల్గా ఎంతమంది ఉన్నారు? బిలియనీర్లు అంటే 7,000 కోట్లు పైకి ఆస్తున్న వాళ్ళు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఇంకా బిలియనేర్ 10 బిలియన్, 100 బిలియన్ దోచుకున్నాడు, దోచుకుంటున్నాడు. పెస్టిలెన్స్. మరి చూడండి ఎన్ని రకాల వైరస్. అసలు ఇన్ఫ్లుయెన్జా, ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ కంటే 300 మంది చనిపోయారు ఒక ఫ్లూ ఇన్ఫ్లుయెన్జా ద్వారా. అయితే ఈ డెత్ డిస్ట్రక్షన్ కాజు ఎన్నో విధాలుగా కోకొల్లల మంది చనిపోతున్నారు. కానీ ముఖ్యం ఏంటి? చనిపోయిన తర్వాత మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం? రక్షణ పొందిన ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని రాజ్యానికి వెళ్తారు. ప్రభువుని నమ్ముకున్న ప్రతి ఒక్కరు, యేసు ప్రభువా నేను పాపిని, వెదర్ యు ఆర్ హిందూ ఆర్ ముస్లిం ఆర్ క్రిస్టియన్ ఆర్ క్యాథలిక్ ఆర్ బుద్ధిస్ట్ ఆర్ జైన్, రిలీజియన్ నేను లైఫ్లో ఎప్పుడు ప్రమోట్ చేయలేదు. యేసు ప్రభు హిందూ కాదు, ముస్లిం కాదు, క్యాథలిక్ కాదు, క్రిస్టియన్ అసలే కాదు. ఆయన ఒక యూదుడు. ప్రపంచంలో ఎంతమంది యూదులు ఉన్నారో 1,40 లక్షల మంది అంతే. ఇజ్రాయెల్లో 60 లక్షలు, ప్రపంచం అంతా ఇంకో 60-70 లక్షలు. ఆ యూదుల్లో నుండి పుట్టి ప్రపంచ శాంతి కొరకు ఆయన మన అందరినీ పిలిచాడు. ప్రపంచ శాంతిని ప్రకటించమని, రిలీజియన్ ప్రకటించమని పిల్లలేదు. ఏదో డబ్బులు ఇచ్చి, ఇది ఇచ్చి, అది ఇచ్చి, ఒక రిలీజియన్ నుంచి ఒక రిలీజియన్ కన్వర్ట్ చేయమని పిలవలేదు. ప్రభు సత్యాన్ని ప్రకటించమన్నాడు. సిలువలో ఆయన కార్చిన రక్తాన్ని ప్రకటించమన్నాడు. ప్రభు ప్రేమను ప్రకటించమన్నాడు.
మీరు క్రీస్తును కలిగి ఉంటే ఇవి ప్రకటిస్తారు ఇతరులకి. అంతేకాకుండా మీరు చింత లేకుండా ఉంటారు. ఇవాళ నేను చనిపోతే పరలోకం వెళ్తా. బ్రతికున్నంత వరకు ఎన్ని యుద్ధాలు ఆపాలో ఆ యుద్ధాలు ఆపడం కొరకు ఎంతమంది నాయకులతో ఫైట్ చేస్తా. ఒక యుద్ధం ఆపాలంటే ఒక్కోసారి యుద్ధమే చెయ్యాలి. యుద్ధం అంటే ఏంటి? Psalm 144. Lord, teach my fingers and teach my hands how to fight. యుద్ధం అంటే మాటలతో యుద్ధం, ప్రార్థనతో యుద్ధం. అందుకే చాలామంది నన్ను అపార్థం చేసుకుంటారు. నేను కోపం వచ్చి తిట్టినప్పుడు ఎందుకు తిడతాను? తల్లిదండ్రులు తిడతారు పిల్లల్ని, ప్రేమించిన వారు తిడతారు, మంచి కోరుకునే వారు తిడతారు, మార్పు రావాలన్న వారు తిడతారు, సత్యం తెలుసుకోవాలన్న వారు తిడతారు, ప్రపంచ శాంతి కావాలన్న వారు తిడతారు, యుద్ధాల్ని ఆపి శాంతి నెరకోర్చాలన్న వారు తిడతారు. ఈ మధ్యలో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లేను కనుక, తెలుగు ఎక్కువ మాట్లాడలేదు కనుక ఫ్లూయెన్సీ తగ్గినట్టుంది. బట్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ. మీ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను, మన దేశం కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను, మన దేశంలో జరిగిన అన్యాయం కొరకు నేనేం చేయాలో అది చేస్తున్నాను. మాట్లాడను. దేవుడు నాకు ఇచ్చిన కృప ఎవరితో ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలో చెప్పటం లేదు, చేస్తున్నాను. మీరు ప్రేయర్ చేయండి, నేను ప్రేయర్ చేస్తాను. మనం కలిసి పని చేద్దాం. అందరికీ చెప్పండి, మీ ఫ్రెండ్స్ని ఫేస్బుక్లో జాయిన్ అవ్వమనండి, ఇది షేర్ చేయండి. శాంతిని కోరుకుందాం. మన చివర ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ప్రజల కొరకు పాటుపడదాం. జాతి, మత, కుల, ప్రాంతీయ భేదాలు లేకుండా అందరూ అభివృద్ధి కొరకు పనిచేద్దాం. అందరూ మంచి కొరకు పనిచేద్దాం. మీ గ్రామంలో మీరు, రాష్ట్రంలో, దేశంలో, ప్రపంచంలో ఏ దేశాల్లో ఉన్నవారు, లక్షల మంది, కోట్ల మంది, మన తెలుగు ప్రజలు ఇతర దేశాల్లో ఉన్నవారు కూడా ఫేస్బుక్ వాచ్ చేస్తున్నారు. లక్షల మంది. మీరు షేర్ చేయండి. నాన్ తెలుగు పీపుల్, యు ఆర్ వాచింగ్, యూ షేర్. This is just the beginning of what God is doing in these last days. Satan came to destroy, steal, and create problems. Jesus came to seek, save, love, forgive, bless. Let me pray for you. Heavenly gracious Father, I pray for my every friend, every brother, every politician, every sister, everyone, those who are watching this, everyone, those who are showing this. Bless them spiritually, heal them. Lord, we pray for those who are affected with coronavirus, heal them with other flus. But Lord, we also pray that you would give comfort, not fear. Let our hearts not be troubled. Lord, we're all going to die. But Lord, help us to know where we are going to spend eternity. In heaven with Jesus, if our sins are forgiven by the blood of Jesus. Thank you, Lord. It's a great pleasure to see you again. మరలా మీతో మాట్లాడడం సంతోషంగా, ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా. అంటే కొన్నిసార్లు అన్డిస్క్లోజ్డ్ లొకేషన్లో ఉండి రాత్రి అనక పగలనక పనిచేయవలసి వస్తుంది. మీరు మాత్రం ప్రార్థన కంటిన్యూ చేస్తున్నారు, చేయండి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక. See you soon. Thank you.